السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں شمشاد قادری آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بارے میں بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، یعنی پیدا ہونے سے گور یعنی قبر، پیدا ہونے سے قبر تک علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، علم حاصل کرو۔ کسی بھی صورت میں علم پر بہت بڑی توجہ دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم اتنے بھٹک گئے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، وہ غیر مسلموں نے اپنا لیا، وہ دوسری قوموں نے اپنا لیا، اور ہم اپنے طریقوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ان کو ہم شکشا سے، تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، اور دوسری قومیں اپنے بچوں کو جب وہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ایڈمیشن کراتے ہیں، اس کو تعلیم دلاتے ہیں، اس کو اچھی شکشا دلاتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے طریقے تھے وہ غیر مسلموں نے کر لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اصولوں کو، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہم جو ہمارے نبی کا فرمان ہے ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ کہیں ہم پر زلزلے آ رہے ہیں، کہیں ہمیں غیر مسلم ستا رہے ہیں، کہیں ہم کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے نبی کے فرمان کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں، تو شریعت کے اصول ہیں، ان کو بھول گئے ہیں۔ ہم غیروں کی روش کو اپنا رہے ہیں، ہم غیر مسلموں کی روش کو اپنا رہے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ دوسری بات، سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آج ہم جو ہیں، ہم مسلمان آپس میں فرقوں میں اتنے بٹ گئے ہیں کہ کہیں دیوبندی ہیں، کہیں بریلوی ہیں، کہیں اہل حدیث ہیں، کہیں رافضی ہیں، کہیں قادیانی ہیں، کہیں شیعہ ہیں، کہیں سنی ہیں، جبکہ مسلمان تو وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بھائی بھائی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن آج بھائی نہیں بھائی، آج تو ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ دیوبندی بریلویوں کی برائی کرتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کی برائی کرتے ہیں، اہل حدیث والے برائی کرتے ہیں، رافضی قادیانی سب ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، شیعہ سنیوں کی برائی کرتے ہیں، سنی شیعوں کی برائی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ اسلام تھوڑی ہے۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ارے فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بھائیو، یہ باتیں زمانے میں پنپنے کی نہیں ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مسلمان کامل مکمل ایمان والے تھے، دنیا لرزتی تھی، دنیا ڈرتی تھی مسلمان کے نام سے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو لشکر آ رہا ہے تو کھلبلی مچ جاتی تھی، کوہرام مچ جاتا تھا۔ اور آج ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں غیر مسلم ہمیں ستائیں نہ، ہمیں پکڑیں، ماریں گے۔ بس اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم اپنے اصولوں کو بھول گئے ہیں، ہم اپنی اسلام کے جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے غیر قوموں کے جو رویے ہیں ان کو اپنا لیا ہے۔ آج ہماری یا شادیاں ہوتی ہیں تو ڈانس، ڈی جے ڈانس گانے وغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ تو بھائی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم گناہ کریں گے تو اس کی سزا تو ہمیں ملے گی۔ سزا آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں ہمیں غیر مسلم ستا رہے ہیں، کہیں کیا کوئی پریشانی ہے، کہیں کوئی پریشانی ہے، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر عمل کرے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو نیچے نہیں دکھا سکتی۔ جب وہ مسلمان تھے بڑھیا والے، تو اس زمانے میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
जब मुसलमानों की धाकती दी अजान है, कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। दोस्तों मैं बात कर रहा था इल्म की। तो इल्म से भटकाने का मकसद क्या है कि जब गैर मुस्लिम कौमों ने देखा, ख़ास तौर से यहूदियों और ईसाइयों ने देखा कि मुसलमान किसी भी सूरत से अपना ईमान नहीं छोड़ता, उन्होंने बड़े बड़े लालच दिए, बड़े बड़े तोहफे और बड़े बड़े नजराने और बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों को लालच दिया कि तुम इस्लाम छोड़कर ईसाइयत में आ जाओ, हम तुम्हें इतना इनाम देंगे, हमें तुम्हें इतनी लड़कियां देंगे, ये देंगे वो देंगे, बहुत कुछ करा। लेकिन जो मुसलमान पक्के व सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने कह दिया कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन हम अपना ईमान नहीं दे सकते। तो जब ईसाइयों ने देखा कि मुसलमान किसी भी सूरत पे गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, पर अपना ईमान नहीं छोड़ सकता, तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने एक मिशन बनाया कि किसी सूरत से मुसलमान को तालीम से भटकाओ, उसको तालीम से रोको, इस्लामी तालीम से रोको। जब वो इस्लामी तालीम से रुक जाएगा, इस्लामी तालीम से महरूम हो जाएगा, तो वो उसका ईमान ऐटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। यानी जब उसे वो पढ़ेगा नहीं, इस्लाम की जानकारी नहीं होगी, तो इसका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने एक मिशन बनाया कि मॉडर्न शिक्षा, यानी मॉडर्न तालीम के नाम से उन्होंने एक शिक्षा निकाली जो हमारे मुसलमान भाइयों ने एकदम से अपना ली। और वो मॉडर्न शिक्षा का मतलब क्या कि सरकारी स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में और जो ये आज मॉडर्न स्कूल हैं उसमें अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेज दिए। अब वो दुनियावी तालीम तो सीख रहे हैं, बेशक मैं कहता हूँ कि दुनियावी तालीम सीखनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। दुनियावी तालीम, आपने इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आप मास्टर बन गए, आप बैरिस्टर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन आपके पास अगर दीनी तालीम नहीं है तो बेकार है। दीन को तो जब ही समझोगे जब आपके पास दीनी तालीम होगी। डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, मैनेजर वगैरह बनो, लेकिन दीनी तालीम ज़रूर रखो। तो उन्होंने हमें इस चीज़ से महरूम कर दिया। आज नतीजा ये है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम से महरूम हैं, वो इस्लाम से दूर हैं, इस्लाम की जानकारी नहीं है। आज शराब पी रहे हैं, आज नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। दोस्तों मैं गुजारिश करूँगा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, सब कुछ बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। साइंसदान, वैज्ञानिक बनाइए, ये भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दीजिए, उनको कुरान पाक की तालीम दीजिए, उनको कुरान पढ़ाइए, उनको उर्दू पढ़ाइए। जो कुरान पढ़कर वो उसका तर्जुमा पढ़ें और तर्जुमा पढ़कर वो ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या हुक्म दिया है। आप कुरान पढ़ गए, उर्दू नहीं पढ़ सकते आप, तो सिर्फ कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकती आपको। जानकारी आपको जब ही मिलेगी जब आप उर्दू पढ़ना जानते होंगे, क्योंकि कुरान पाक पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा आप उर्दू में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, हमें क्या काम करने का हुक्म दे रहा है और किस काम को ना करने का हुक्म दे रहा है। तो दोस्तों मैं गुजारिश करूँगा तमाम ही अपने इस्लामी भाइयों से कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, कुरान पाक पढ़ाएँ, उर्दू पढ़ाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इल्म दीन का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सभी भाइयों से मैं बहुत पुरज़ोर गुजारिश के साथ कहूँगा, सभी अपने इस्लामी भाइयों से, कि अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर सिखाएं। दुनियावी तालीम दो, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बैरिस्टर सब कुछ बनाओ, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर दो। अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ, उन्हें उर्दू पढ़ाओ, ताकि उन्हें दीन की जानकारी हो। और जब दीन की जानकारी होगी तो वो माशाल्लाह दीन के काम करेंगे। उन्हें नमाज, रोज़ा, नमाज का तरीका, रोज़े का तरीका, जो इस्लाम के कानून हैं उनका तरीका उनको याद होगा। गुस्ल करने का तरीका, खाने के आदाब, चलने फिरने के आदाब, माँ बाप का अदब व एहतराम सब कुछ होगा उनके पास। लेकिन अगर जाहिर सी बात है दीनी तालीम नहीं होगी तो वो हर चीज़ से महरूम हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दिलाएंगे। दोस्तों अगर दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका या जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर करें, बराए करम वीडियो को शेयर करें। जो ये वीडियो दूसरे तक पहुँचे, दूसरे तीसरे तक पहुँचाएँगे। और ये सदका या जारिया की नीयत से वीडियो को जब आप शेयर करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचेगी, तो तमाम हजरात इसको हो सकता है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। फिर मैं बार बार यही ज़ोर देकर कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम दिलाएं, उनको दीनी शिक्षा दिलाएं। जब दीनी तालीम उनके पास होगी तो आपके फ़ायदे की भी होगी,
कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का जायका चखना है। आपका इंतकाल होगा। आपका बेटा अगर दीनी तालीम जानता है, फातिहा इसाले सवाब का तरीका जानता है, तो वो आपकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेगा, आपके लिए इसाले सवाब होगा। और आप जब आपको इसाले सवाब करेगा आपका बेटा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कब्र में आपके लिए आसानी पैदा करेगा। दोस्तों, मैं गुजारिश करूँगा कि दीनी तालीम ज़रूर दिलाएँ। खुदा हाफिज़।